اور نیوز کے ساتھ میں ہوں فاطمہ قاسمی۔ ہیڈلائنز آپ نے جانی، آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ حضرت 82ویں سالانہ عرس کی 3 روزہ تقریبات کا آغاز۔ صوبائی وزیر اوقاف چودھری شافی حسین کی میڈیا سے گفتگو، آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں۔ اس میں فیسلٹیز جو ہیں وہ مہیا کی ہیں، اور اس میں سی ایم پنجاب کی بھی ہمیں یہی ہدایت ہیں کہ زائرین کے لیے جو ہے ٹھنڈے پانی کا انتظام، دودھ کا انتظام وہ ریگولر یہاں پر ملے، اور جو ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے مذہبی امور کا، اس نے سوئی گیس بابڈا سے بھی پہلے سے ہی جو ہے رابطہ رکھا ہوا ہے، اور ابھی بھی رابطہ ہے کہ بجلی کے حوالے سے یہاں پر اور جنریٹر کے حوالے سے جو ہے وہ بھی جو جتنے بھی اس کے سروس ہے وہ جاری رہے۔ صفائی آپ کو پتہ ہے کہ نفس امان ہے، اور وہ سیکٹری صاحب کو اور تمام متعلقہ ڈپارٹمنٹس کو ہم نے ہدایت کی ہیں کہ صفائی کا بھی جو ہے وہ ایکسٹرا جو ہے وہ انتظام کیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ لنگر کا انتظام جو ہے زائرین کے لیے وہ بھی کیا گیا ہے، جس میں اوقاف ڈپارٹمنٹ بھی، مذہبی امور اور مختلف جو گروپس ہیں وہ بھی جو ہے انہوں نے انتظام کیا ہے لنگر کا۔ اور اس میں یہی میں نے ہدایت کی ہے کہ جو لنگر ہے، کھانا ہے زائرین کا، اس کی کوالٹی کا جو ہے اس کی کوالٹی، کھانے کی کوالٹی کو مانیٹر کیا جائے، اور کوالٹی کا جو ہے وہ کھانا جو ہے وہ دیا جائے۔ لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے جو ہے 4000 کے قریب پولیس اہلکار جو ہے ہم نے تعینات کیے ہیں، اور اس کے لیے مانیٹرنگ کے لیے ایک اسپیشل ہم نے یونٹ بھی قائم کیا ہے، اور کیمراز بھی لگے ہوئے ہیں، اور ہر طرح کی جو ہے وہ مانیٹرنگ۔ حضرت شیخ علی حجویری کے 982ویں عرس کی 3 روزہ تقریبات کا آغاز۔ ملک بھر سے زائرین کی آمد کا سلسلہ جاری، لنگر اور سبیلوں کا وسیع پیمانے پر اہتمام۔ عرس کی 3 روزہ تقریبات کے لیے سیکیورٹی کے بھی فول پروف انتظامات کیے گئے۔ دربار کے اطراف میں تمام راستے کنٹینرز لگا کر بند کر دیے گئے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں حمزہ خورشید سے۔ جی حمزہ، بتائیے گا۔ ہاں جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں داتا دربار، اور شیخ علی حجویری، حضرت شیخ علی حجویری المعروف داتا صاحب کے جو 3 روزہ سالانہ عرس ہے اس کی تقریبات کا آغاز ہو چکا ہے۔ اب سے کچھ دیر قبل ڈپٹی پرائم منسٹر نے عبدالعلیم خان اور بلال یاسین کے ہمراہ چادر پوشی کی، جبکہ اس کے علاوہ جو ہے اگر میں بات کروں تو آج تقریبات میں نعت خوانی کی جائے گی، ثنا خوانی کی جائے گی، اس کے علاوہ جو ہے درود پاک پڑھا جائے گا۔ جبکہ اگر میں بات کروں زائرین کی، تو زائرین کی بڑی تعداد میں جو ہے آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ 3 روز میں بیرون ملک سمیت ملک بھر سے جو ہے وہ زائرین اور عقیدت مند جو ہے وہ یہاں پر پہنچیں گے اور اپنی حاضری دیں گے۔ جبکہ اس کے علاوہ اگر بات کی جائے لنگر کی اور سبیلوں کی، تو آج خاص طور پر جو ہے دودھ کی سبیلوں کا وسیع انتظام کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ محکمہ اوقاف کی جانب سے اور جو عقیدت مند ہے ان کی جانب سے لنگر کا بھی جو ہے وسیع انتظام کیا گیا ہے۔ جبکہ اگر بات کی جائے سیکیورٹی کی، تو سیکیورٹی پر فائز پولیس افسران جو ہے وہ ان کی بڑی تعداد یہاں پر موجود ہے۔ جبکہ چاروں اطراف میں داتا صاحب کو جو ہے وہ کنٹینرز لگا کر جو راستے داتا صاحب کی جانب آتے ہیں ان کو سیل کیا گیا ہے۔ جبکہ جو چھوٹے راستے گلیاں ہیں ان کو باقاعدہ تمبو اور کھاردار تارے لگا کر جو ہے سیل کیا گیا ہے۔ جبکہ جو مین چیک پوائنٹس ہیں وہاں پر باقاعدہ سیکیورٹی گیٹس لگائے گئے ہیں، اور سیکیورٹی سکینرز موجود ہیں، پولیس کی بھاری نفری موجود ہے، بیریئر سے جو ہے وہ باقاعدہ راستے بنائے گئے ہیں، اور جو داتا صاحب کے چاروں اطراف میں ناکہ بندی ہے اس کی بھی ایک بڑی تعداد موجود ہے، جہاں پر ڈیوٹی پر فائز پولیس افسران جو ہیں اپنے سیکیورٹی کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ جی حمزہ خورشید ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا۔ اب آپ کو بتائیں کہ قائم مقام گورنر پنجاب محمد احمد خان نے عرس کے موقع پر دودھ کی سبیل کا افتتاح کر دیا۔ عرس حضرت علی حجویری کے پہلے روز ملک بھر سے زائرین کی آمد کا سلسلہ جاری۔ مالک احمد خان کا کہنا تھا کہ اولیاء کرام کی تعلیمات پر عمل ہی معاشرے میں ہم آہنگی کا ذریعہ ہے۔ اس حوالے سے بھی مزید تفصیلات جانتے ہیں حمزہ خورشید سے۔ جی حمزہ، بتائیے گا۔ ہاں جی بالکل، قائم مقام گورنر ملک محمد احمد خان نے قائم مقام گورنر ملک محمد احمد خان نے حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی 982ویں عرس کی تقریبات میں دودھ کی سبیل کا افتتاح کر دیا ہے۔ جبکہ اس کے موقع پر 3 روزہ دودھ کی سبیلیں لگائی گئی ہیں، زائرین کو مفت دودھ فراہم کیا جائے گا۔ جبکہ عرس مبارک میں ملک بھر سے زائرین کی بڑی تعداد کی آمد کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے گا۔ جبکہ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کی تقریبات لاہور میں عقیدت اور احترام کے ساتھ جاری ہیں۔ جبکہ آج جو ہے وہ ملک محمد احمد خان کا کہنا تھا کہ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات ہمارے لیے روشن باب ہیں۔ جی حمزہ خورشید ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ حضرت علی حجویری کے 982ویں سالانہ عرس کا پہلا روز LWMC کی جانب سے صفائی ستھرائی کے مثالی انتظامات کیے گئے۔ 260 سے زائد ورکرز اور افسران صفائی ڈیوٹی پر تعینات۔
दरबार आने और जाने वाले रास्तों पर फिनाइल और अर्के गुलाब मिले पानी का छिड़काव किया गया। इस हवाले से मजीद बात करते हैं चीफ रिपोर्टर इमरान अकबर से। जी इमरान, आगाह कीजिएगा। देखिए, हजरत अली हजवेरी के 982वें सालाना उसका पहला रोज है। WMC टीमों ने आज जो है सफाई सुथराई के मसाली इंतजाम किए हैं। दाता दरबार आने और जाने वाले रास्तों पर फिनाइल और अर्के गुलाब मिले पानी का छिड़काव किया गया है और दाता दरबार के उसके मौका पर 260 से ज्यादा वर्कर्स और अफसरान सफाई ड्यूटी पर तैनात हैं। WMC वर्कर्स डे और नाइट शिफ्टों में दाता दरबार के तरफ सफाई सामान को यकीनी बनाएंगे। इसी सिलसिले में CEO WMC बाबू साहब का कहना है कि सफाई अमला दाता दरबार और मुलेका सड़कों पर स्वीपिंग और वेस्ट पिकिंग पर मामूर रहेगा। सफाई इंतजाम की निगरानी के लिए WMC कंट्रोल रूम 24 घंटे पार रहेगा। दाता दरबार आने और जाने वाले रास्तों पर मैनुअल स्वीपिंग, पानी का छिड़काव और मैकेनिकल वॉशिंग जारी रखने की हिदायत की गई है। शहरियों से गुजारिश है कि अपने इर्द गिर्द का माहौल साफ रखने में LWMC सफाई टीमों का साथ दें। जी इमरान अकबर हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़े और आपको बताया कि वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात का तालीमी इदारों से मुतल्लिक अहम फैसला। कहते हैं 18 अगस्त से 9वीं और 10वीं जमात की क्लासेस शुरू होंगी। इंटरमीडिएट, O लेवल और A लेवल की क्लासेस का आगाज़ भी 18 अगस्त से होगा। पहली से 8वीं जमात की तालीमी सरगर्मियाँ 1 सितंबर से बहाल होंगी। आपको हम खबर से आगाह करें कि वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात का तालीमी इदारों से मुतल्लिक अहम फैसला है। कहते हैं 18 अगस्त से 9वीं और 10वीं जमात की क्लासेस शुरू होंगी। इंटरमीडिएट, O लेवल और A लेवल की क्लासेस का आगाज़ भी 18 अगस्त से होगा। अब आपको बताएं कि वज़ीर आला मरियम नवाज से चीन के कौंसल जनरल और चेयरमैन चैलेंज ग्रुप की मुलाकात। पंजाब में टेक्सटाइल इंडस्ट्री के फ़रोग और सरमायाकारी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। पंजाब में चीन की जानिब से तेज़ तरीन सरमायाकारी का मुनफरिद रिकॉर्ड कायम। चीन का चैलेंज टेक्सटाइल ग्रुप पंजाब में $150 मिलियन सरमायाकारी करेगा। बैंक ऑफ पंजाब और चैलेंज फैशन प्राइवेट लिमिटेड के दरमियान MOU पर दस्तखत किए गए। पंजाब में 100 एकड़ पर जदीद तरीन स्पेशल इकनॉमिक जोन बनाया जाएगा। आपको बताएं कि वज़ीर आला मरियम नवाज से चीन के कौंसल जनरल और चेयरमैन चैलेंज ग्रुप की मुलाकात हुई। लाहौर समेत मुल्क भर में जश्न आज़ादी की तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल। बाजारों में कौमी परचम, बैजेस और मलबूसात की खरीदारी में तेजी। जगह जगह सजावटी अशिया के स्टॉल्स भी सज गए। सब अपनी पसंदीदा अशिया खरीदने में मगन। बागबान पूरा बाजार को सब्ज़ हलाली परचमों से सजा दिया गया। इस हवाले से मजीद बात करते हैं फ़हद अमीन से। जी फ़हद, बताइएगा। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह लाहौर में भी जश्न आज़ादी मनाने की तैयारियां अरूज पर हैं। मैं इस वक्त लाहौर के इलाके बागबानपुरा बाज़ार में मौजूद हूं और यहाँ पर जो है वो जगह जगह जो है वो झंडियों के और सब्ज़ हिलाली परचमों समेत मुख्तलिफ अशिया के जो है वो स्टॉल्स लगे हैं। इस पूरे बाज़ार को दुल्हन की तरह सजाया गया है और सब्ज़ हिलाली परचमों से सजाया गया है। अगर मेरा कैमरामैन उमैर रईस आपको दिखा सके तो मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि बाज़ार में जो है वो पूरे बाज़ार में जो है वो सब्ज़ हिलाली परचम लहरा रहे हैं। इसी तरह गलियां, मोहल्ले, बाज़ार जो है वो भरपूर मिली जोशो जज्बे के तहत जो है वो सजाए गए हैं और जो नौजवान हैं ख़ास तौर पर वो बड़े जज्बे के साथ जो है वो इसकी सजावट में मसरूफ़ हैं। ख़वातीन हों, बच्चे हों, बुज़ुर्ग हों, सभी जो है वो ख़रीदारी में मसरूफ़ और ख़रीद रहे हैं नए नए कपड़े जो सब्ज़ हिलाली परचम के तर्ज पर बनाए गए हैं। इसके साथ साथ बैंड्स जो है वो झंडियाँ, झंडे और दीगर जो है वो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर फ़रोख्त की जा रही हैं। अगर मेरे पीछे आप देख सकते हैं तो बड़े खूबसूरत जो है वो बच्चों के कपड़े यहाँ पर लगे हैं और बच्चियाँ जो हैं वो ख़रीद रही हैं। यहाँ पर बड़ा ही जो है वो खूबसूरत मंज़र है क्योंकि हर कोई जो है वो मिली जोशो जज्बे से सरशार है और उनकी कोशिश है कि जो 14 अगस्त है उससे भरपूर जो है वो मिली जोशो जज्बे से मनाया जाए और जो है वो भरपूर ख़रीदारी की जाए। हमारे साथ कुछ नौजवान मौजूद हैं, इनसे जानते हैं क्या कहना है इनका। अच्छा सर, बताइएगा क्या तैयारी की जा रही है? पूरा बाज़ार सजाया, ये कब से सजावट शुरू कर देते हैं आप? अस्सलाम वालेकुम जी भाई, क्या हाल है आपका? ठीक है सर। ये हमारा हो जाता है 8 अगस्त से सजावट शुरू हो जाती है और माशाल्लाह 1 अगस्त से हमारा ये कारोबार शुरू हो जाता है। ये कल्चर डे हमारा बड़ा जोशो खरोश से मनाया जाता है और पाकिस्तानी हमारे ऐसे हैं वो जिन मर्ज़ी हालातों में हो उन्होंने ये जश्न मनाना होता है अपना और उन पर अल्लाह की मेहरबानी होती है, वो कभी ढोलते नहीं हैं। और ऐसे ही माशाल्लाह हमारे सारे बाज़ार में देखिए आप
इधर भी घुमाएं कैमरा, इधर भी घुमाएं, सारे 14 अगस्त से भरा हुआ है, क्योंकि ये हमारा कल्चर डे और हमारा खुशी का और आज़ादी का बादशाह दिन होता है, और हम इसको बड़े जोशो खरोश से मनाते हैं। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर। जी बिल्कुल, आपने जो नौजवान हैं उनका जज्बा देखा, उनकी जो है वो मोहब्बत देखी मुल्क के साथ। उनका कहना है कि ये जश्न आज़ादी में ख़ास बात है कि हम चंद माह पहले जो है वो इंडिया को नाको चने चुबवा चुके हैं। पाक फ़ौज को जो है वो सलाम पेश कर रहे हैं कि पाक फ़ौज ने इंडियन जो फ़ौज है और इंडियन आर्मी और इंडियन एयर फोर्स की जो है वो बुरी हालत कर दी थी। तो ये जो है वो जश्न आज़ादी इसलिए भी जो है वो बहुत अहम है। तो लोगों में जज्बा जो है वो भरपूर दिखाई दे रहा है। उनका कहना है कि हम 8 तारीख से ही जो है वो इस जश्न की तैयारियां शुरू कर देते हैं और 14 अगस्त जो जश्न आज़ादी का दिन है, आज़ादी का दिन है, उसे भरपूर मिली जोशो जज्बे से मनाया जाएगा। जी फहद अमीन हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको बताएं कि यूटी लाहौर में जश्न आज़ादी, महफूज सफ़र, महफूज पाकिस्तान सेमिनार और वॉक का इनेकाद। वाइस चांसलर यूटी डॉक्टर शाहिद मुनीर ने सेमिनार की सदारत की। वज़ीर ट्रांसपोर्ट एंड मास ट्रांजिट अथॉरिटी बिलाल अकबर खान की ख़ुसूसी शिरकत। बिलाल अकबर खान का व्हीकल फिटनेस लैब कायम करने का ऐलान। वापिस आएंगे एक ब्रेक के बाद। बताएं कि पाकिस्तान की तरफ कोई भी मैली आंख से नहीं देख सकता। प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब सैयद फरहाद अली शाह का कहना है कि फील्ड मार्शल की क़यादत में दुश्मन को भरपूर जवाब दिया। इस मरतबा यौम आज़ादी का जश्न भी दोबाला हो गया। तफसीलात जानते हैं मोहम्मद इशफाक से। जी इशफाक, बताइएगा। जी बिल्कुल, यौम आज़ादी से मुतल्लिक प्रोसिक्यूशन ऑफिस में तमाम तर इंतजामात को ख़त्मी शक्ल दे दी गई है। प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब सैयद फरहाद अली शाह कल सुबह 7:30 बजे प्रोसिक्यूशन इमारत पर कौमी परचम लहराएंगे। इस वक्त सैयद फरहाद अली शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर, क्या क्या इंतजामात किए हैं इतने खुशी के दिन के? इशफाक साहब, ये एक बहुत बड़ा दिन है हमारा ज़रब अज़ब के हवाले से, मार्का हक के हवाले से। जो अब हम एक मैसेज देना चाहते हैं कि हम एक यकजा कौम है और पाकिस्तान की सलामती के लिए और पाकिस्तान की अजमत के लिए हम इस दिन को मनाने जा रहे हैं। और पूरे हमारे पंजाब के अंदर 36 अजला में जो हमारे ऑफिस हैं वो पूरे तरीके से पुरवकार तकारीब जो हैं उसका इनेकाद कर रहे हैं और कौमी हमारा जो परचम है उसको हम लहराएंगे और पूरे तरीके से हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। आपने देखा होगा कि वज़ीर आला पंजाब ने भी पूरे पंजाब में ऐसी जबरदस्त सजावट की है कि हर शहरी जो है वो देखने के लिए बाहर निकले। बेसिकली मैं समझता हूँ कि मार्का हक के बाद ये कौम एक दफा फिर मुत्तहद हुई है और ये एक बड़ा जज्बा हमारे अंदर जो है वो जिंदा हुआ है कि पाकिस्तान की तरफ देखने वाली हर मैली आंख को कौम यकजा होकर जवाब देगी और पूरे तरीके से हम इस वक्त इसकी सलामती और इसकी बका के लिए अपना जो हिस्सा बनता है वो इंशाल्लाह ताला डालेंगे। जी बिल्कुल, प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब सैयद फरहाद अली शाह साहब हमारे साथ मौजूद थे। कल प्रोसिक्यूशन ऑफिस में यौम आज़ादी से मुतल्लिक तकरीब सुबह 7:30 बजे होगी। सैयद फरहाद अली शाह साहब कल प्रोसिक्यूशन की इमारत पर कौमी परचम लहराएंगे और इससे मुतल्लिक तमाम तर इंतजामात को ख़त्मी शक्ल दे दी गई है। मोहम्मद इशफाक हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको बताएं कि शाही कला के दरो दीवार कौमी परचम और मुशाहिर की तस्वीर से सज गए। शाही कले में तस्वीर और कौमी परचम मुख्तलिफ मकामात पर आवेजा किए गए। हर सू कौमी परचमों की बहार और के लिए तवज्जो का मरकज है। सुहेल कैसर इस हवाले से मजीद जानते हैं। देखें, सदियों पुराने तारीख के एक नक्श शाही किला लाहौर के अंदर खड़े होकर मैं तारीख के ही एक बाब को वाह करने की कोशिश कर रहा हूँ। वो बाब कि जिसकी तकमील के नतीजे में हमें आज़ादी जैसी नेमत मिली और उसी बाब की तकमील के नतीजे में आज हम आज़ाद मुल्क के आज़ाद शहरी कहलाते हैं। और ये बाब लिखा हमारे उन असलाफ ने जिनकी तस्वीर शाही किले की दरो दीवार पर लगाई गई हैं। और मकसद इसका ये है कि उनको खराज अकीदत पेश किया जाए, खराज तहसीन पेश किया जाए कि उन्होंने आज़ादी की जो शम्मा रोशन की और आज़ादी की उस शम्मा ने जिस तरह शोले की शक्ल इख्तियार की तो उसी की बदौलत पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर वजूद में आया। और क्या ही शानदार जिदोजहद थी। ये भी समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि आखिर वो कौन सी चीज़ थी कि जिन्होंने हमारे इस्लाफ को इस बात पर मजबूर किया कि वो आज़ादी के लिए जिदोजहद करें। वो ना भी करते तो क्या होता? कुछ भी नहीं, वो भी उसी तरह रहते जिस तरह उनसे पहले वाले रहते आए थे। लेकिन एक फितरी एहसास जो आज़ादी का होता है, ये एहसास उनके जहनों में समाया और उन्होंने अपना आज आने वाली नस्लों के कल के लिए कुर्बान कर दिया।
اور بلاشبہ اس کے لیے ہم ہمیشہ ان کے احسان مند رہیں گے اور ہمیشہ ان کو خراج تحسین خراج عقیدت پیش کرتے رہیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ ہمیں بہت سارے مسائل بھی درپیش ہوں، گلے شکوے بھی ہوں، لیکن جان رکھیے کہ آزادی سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہوتی۔ ان مشاہیر کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے شاہی قلعے کے در و دیوار جس طرح سجائے گئے ہیں تو ایک عجب سی بہار یہاں پر محسوس ہو رہی ہے، اور یہ بھی یہاں پر آ کر احساس ہوتا ہے کہ ہم آنے والی نسلوں کو پوری شدومت سے بتائیں کہ پاکستان کتنی قربانیوں کے بعد وجود میں آیا تھا۔ اور اگر مجھ سے پوچھیں تو مختصراً میں اتنا ہی کہوں گا کہ سر ہوئے قلم تے کلمہ ٹٹیاں، سینے دے وچ بلمہ ٹٹیاں، عزت دی اسٹینی نالوں عذرا بانو سلمہ ٹٹیاں، پھر جا کے کدھرے موقع بنیا، پاکستان کوئی سوکھا بنیا۔ تو یہ بات نسلوں کو سمجھانے والی ہے۔ جی سہیل کیسر ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ اب آپ کو بتائیں کہ صنعتی مزدور پاکستان لائسنس کونسل کے زیر اہتمام جشن آزادی ریلی فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کی پیشہ ورانہ اور تاریخی کامیابی کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ یوم آزادی کے لیے لاہور پولیس کے سیکیورٹی انتظامات مکمل، شہر میں 8,000 سے زائد پولیس افسران اور اہلکار سیکیورٹی پر مامور ہوں گے۔ 274 ایلیٹ، 165 QRF، 1,428 موٹر سائیکل ٹیمیں، 790 پولیس وہیکلز پیٹرولنگ کریں گی۔ لاہور پولیس کی جانب سے مزید کیا اقدامات کیے گئے ہیں جانتے ہیں ہمارے نمائندے مدثر حسین سے، جو کہ اس وقت DIG آپریشن فیصل کامران کے ساتھ موجود ہیں۔ جی بتائیے گا مدثر حسین۔ جشن آزادی پر ہلڑ بازی روکنے کے لیے لاہور پولیس نے کس طرح کے انتظامات کیے ہیں، DIG آپریشن فیصل کامران ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ جی سر بتائیے گا، بڑا اہم ڈے ہے جشن آزادی، کس طرح کے انتظامات کیے ہیں ہلڑ بازی کو روکنے کے لیے، ہوائی فائرنگ کو روکنے کے لیے؟ 6 اگست 2025 جیسے ہی ہم نے یہاں سے تیاری شروع کر دی، وہ تمام لسٹیں، وہ موٹر سائیکل میکینکس، وہ دکانیں جہاں پہ آلٹریشن ہوتی ہے ایسے بائکس کی، ون ویلنگ کی، ان کے اوپر ایکشن، جتنے لوگ پریویسلی ون ویلنگ میں انوالو ہوتے ہیں ان کے اوپر ایکشن، ان سے شورٹی بانڈز لیے، ان کی فیملی سے شورٹی بانڈ لیے، ان کے اوپر کریک ڈاؤن کیا۔ پھر جو ایریل فائرنگ میں ملوث رہتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا 2021، 22، 23 میں لوگ زخمی ہونے کی اطلاعات آتی تھیں، 2024 میں الحمدللہ پچھلے 14 اگست پہ ایک بھی ایسی کوئی انسیڈنٹ رپورٹ نہیں ہوا۔ تو اسی طرح وہی کریک ڈاؤن اور وہ نتیجہ اس چیز کا ہے جو پہلے تیاری ہم نے کر لی۔ تو اس کی تیاری ہم نے ہلڑ بازی کی لیے ہم نے فرینڈلی پولیس یونٹس جو ہیں وہ خواتین پولیس والے اور جس میں ڈولفن کے اہلکار ہیں وہ لگا دیے۔ ون ویلنگ کے اوپر ہم نے کریک ڈاؤن پہلے سے شروع کر دیا، ایریل فائرنگ کے لیے بھی ہم پہلے سے کریک ڈاؤن کر رہے ہیں اور ان ایریاز کو سیکیور کریں گے۔ پھر ایو ٹیزنگ کا کوئی واقعہ نہ ہو، اس کے لیے ہماری تقریباً 6,000 نفری 14 اگست پہ پوری ڈپلائڈ ہوگی، جس میں مین ایسے پارک، ایسی جگہیں گریٹر اقبال پارک ہے اور وہ تمام پوائنٹس ہیں جہاں پہ پبلک آتی ہے، جہاں فیملیز آتی ہیں، جہاں خواتین اور بچیاں آتی ہیں، وہاں پہ ان کے ساتھ کوئی ایسی حرکت نہ ہو۔ اس کے لیے آپ دیکھیں گے کہ لیڈی پولیس کی بہت ساری پریزنس بھی ہوگی، پولیس بھی وہاں پہ ہوگی، ڈولفن بھی ہوگی، اور انشاءاللہ اس کو سیف اور سیکیور بنائیں گے۔ جی بالکل، DIG آپریشن فیصل کامران کی اپنے بات سنی، ان کا یہ کہنا تھا کہ لاہور پولیس پوری طرح الرٹ ہے اور جشن آزادی کو فل پروف بنانے کے لیے جو انتظامات ہیں وہ مکمل ہیں۔ خاص طور پر انہوں نے کہا کہ لا اینڈ آرڈر کو کسی کو ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ جی مدثر حسین